Hello students. So in this video we'll see KCET PYQs from topic matrices. So if you like this video and if you feel that it is helpful, so please share with all your friends so that it will be helpful for them also. Now if I start, first problem. If A and B are two matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A, then he has asked A square plus B square. So A square plus B square, this is written as A into A plus B into B. Now here you substitute A and B from the given. So B can be written as AB, A can be written as BA. So one A you keep as it is, another A I will write it as BA, plus one B I will keep as it is, another B you write it as AB. Now by associative law you can interchange the brackets. So AB into bracket A plus similarly BA into bracket B. Again from given AB can be written as B, so this becomes BA. BA can be written as A, this becomes AB. And again from given BA is equal to A and AB is equal to B. So A square plus B square is equal to A plus B. So option B is the answer. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. A square plus B square is equal to A plus B. Condition is there when AB is equal to B and BA is equal to A. So ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ A square plus B square is equal to AB. Directly you remember this. Clear adari? So next if I take second one. If A is equal to 1 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 1, then and AB is equal to I, then you are required to find B. So now I will use a property. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ A substitute ಮಾಡ್ತಾರೆ B into ಮಾಡಿ it becomes lengthy. We know that A into A inverse is equal to I ಅಂತೇಳಿ property. Any inverse if you multiply with that matrix then you will get I. Means this implies that from given ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ರಿ AB is equal to I can say that B is nothing but inverse of A. B is inverse of A. Now you should find A inverse. So A inverse ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಅದ. Suppose if A is a 2 by 2 matrix, 2 by 2 matrix A, B, C, D ಅಂತ ಇತ್ತಂತೇಳಿ, then in one step you can write A inverse. A inverse is given by adjoint of A divided by determinant of A. So 1 by determinant of A into adjoint of A is written as, in one step interchange principal diagonal elements. ಅಂದ್ರೆ A ಮತ್ತು D ಏನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, AD ಇದ್ದದ್ದು DA ಆಗ್ತದ. ಚೇಂಜ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, B ಮತ್ತು C ದ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ. ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ B is equal to inverse of A ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟೇನೆ. So therefore B is equal to 1 by determinant of A. So 1 into 1 1, minus of minus plus ಆಗ್ತದೆ 1 plus tan square alpha by 2 into adjoint of A. So adjoint ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ interchange principal diagonal elements, change sign of secondary diagonal element. So ಇದು minus tan alpha by 2 ಆಗ್ತದೆ, ಇದು plus tan alpha by 2 ಆಗ್ತದೆ. In next step ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. So this is equal to
1 plus tan square alpha by 2 is secant square alpha by 2. ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ cos square ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೇನೆ, secant square alpha by 2. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಎ ಕೊಟ್ಟನ, ಎ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ರೋ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಲಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ರೋ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅದ. ಸೊ ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ cos square alpha by 2 into transpose of a into transpose of a. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಸೊ ಅದು ಹಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ, ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಥರ್ಡ್, if I take, if a is equal to, then he has asked inverse of a cube. So first you should find a cube. So I will find a square. A square is equal to a into a. 2 minus 1, 3 minus 2 into a. 2 minus 1, 3 minus 2. So multiply, you will get a square. So 4 plus 3, 7. Sorry, 4 minus 3 it should be. So 2 into 2, 4. 4 minus 3 ಆಗ್ತದೆ. So 2 into 2, 4. 4 minus 3, it is 1. First row, second column, minus 2, minus 2. Next, second row, first column, 3 into 2, 6, minus 6. ಆಮೇಲೆ second row, second column is minus 3 plus 4. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. First row, first column is 4 minus 3. First row, second column is minus 2 plus 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ minus 1 minus 2. So a square you will get 1001 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. That is nothing but identity. So a square is equal to I ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಂಗೆ a ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ a ದಿಂದ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ ಅಂತೇಳಿರಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ a, multiply by a. So you will get, therefore a cube is equal to I into a. Identity ಜೊತೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ, a ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ a ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ a ಕ್ಯೂಬ್ is nothing but equal to ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ, a ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತ. A cube is equal to a. So as asked inverse of a. Inverse of a cube andana, but a cube is equal to a means you are required to find indirectly inverse of a. So inverse of a ಕಂಡಿಡಿರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 2 by 2 ಅದರಿ. 1 divided by determinant of a minus 4 plus 3. Minus 4 plus 3 is minus 1 into adjoint of a. Interchange principal diagonal. So ಇಲ್ಲಿ minus 2 ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2. Change sign of secondary diagonal. ಇದು 1 ಆಗ್ತದೆ, ಇದು minus 3 ಆಗ್ತದೆ. Side change ಮಾಡಿದ್ರೆ principal diagonal interchange. Minus sign ಒಳಗೆ ತಗೋರಿ. Minus sign ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ you will have, so if you take minus sign inside, you will have 2 minus 1, 3 minus 2. 2 minus 1, 3 minus 2. Again, this is nothing but given matrix A. Andre ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಆಪ್ಷನ್ A is the answer. Clear ಅದರಿ? First find a cube, then you find inverse of A. Next, if A is a skew symmetric matrix, then A raised to 2021 is ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಹಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix, then A raised to even number, A raised to even number will be equal to symmetric matrix, and A raised to odd number, A raised to
odd number will be skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. So ಇದು hint ನೆನಪಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ a raised to 2021 ಅಂದಾನ. ಸೊ a raised to 2021 means it is a raised to odd number. So a raised to odd number ಇತ್ತಂದ್ರೆ it will be skew symmetric matrix, means option D is the answer. Option D is the answer. Clear adari? Next one. If a is equal to 0, 1, 0, 0, then ai plus ba bracket raised to n, where I is identity matrix of order 2 is ante. ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಒಳಗೆ n is equal to 1 ತುಂಬತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಗಿವನ್ ಒಳಗೆ put n is equal to 1. If I substitute n is equal to 1, then given will be, given in ಕೊಟ್ಟಂಗ ಐತ್ರಿ ai plus ba because n is 1. Now you check options. Check options. Options ಒಳಗೆ n 1 ಅಂತ ತುಂಬ್ರಿ. So first a ಒಳಗೆ ತುಂಬ್ತೇನೆ. n 1 ಅಂತ ತುಂಬಿದ್ರೆ it will be a square I plus 1 ಅಂತ ತುಂಬಿದ್ರೆ 1 minus 1 0, a raised to 0 is 1 plus b a ಬರ್ತದೆ. So this is not equal to ai plus ba. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ a ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ n equal to 1. ಸೊ 1 ತುಂಬಿರ a I ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ತುಂಬಿರ a b into a ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, a b into a. Again this is not equal to ai plus ba, means ನಂದು b ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಳಗೆ n equal to 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ai, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ತುಂಬಿರ ಪ್ಲಸ್ n is 1, a raised to 1 minus 1 is 0, a raised to 0 is 1, so plus b a. ಸೊ ಇದಾಗ್ಬೋದು. ಇದಾಗ್ತದಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿ ನೋಡ್ರಿ 1. ಸೊ ಡಿ ಒಳಗೆ 1 ತುಂಬಿರ a I ಪ್ಲಸ್ b a ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಂದು ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತೂ ಆಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ನಾವು ಪುಟ್ n is equal to 2 ತುಂಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಬರೀ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ. ಸಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಿ ಆನ್ಸರ್, ಸಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ n is equal to 2. ಸೊ n is equal to 2 ಅಂತ ತುಂಬಿರ ಗಿವನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, n is equal to 2 ಅಂತ ತುಂಬಿರ ಗಿವನ್ a I plus b a raised to 2 ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ, raised to 2. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಕೂಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಿಸಿದು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 a I b a. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಹಂಗ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2ab I into a is a, so a into b ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು, a into b. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎ ಬಿ ಎದ್ರಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾ ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ಆಪ್ಷನ್, ಚೆಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 2 ತುಂಬಿದಂದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ I ಪ್ಲಸ್ 2 minus 1 is 1, a b a ಅಂತ ಉಳಿತು. ಇದು ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಡಿ ಒಳಗೆ ನೀವು n is equal to 2 ಅಂತ ತುಂಬಿರ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ I ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ 2ab ಅದರ 2ab ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ 2ab you are getting in option C. So answer C is our answer. Option C is our answer. Clear ಅದರಿ? ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತದೆ.
ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ವಿದಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. If A is a matrix of order 3 by 3, then A square raised to minus 1 ada. So A raised to m bracket n is equal to A raised to mn, or even you can write it as A raised to n bracket m. Hingu baribodu. So directly now you can pick the answer. A square raised to minus 1 so can be written as A raised to minus 1 bracket square. So options nodri, C is the answer. C is the answer. Clear adari? Next, if A is equal to B is equal to, then he has asked AB bracket dash. He has asked AB bracket dash anta, ಇಲ್ಲಿ dash adare. So I will use a property AB bracket dash can be written as B dash into A dash. So B dash into A dash ತಗೋರಿ. B dash means 2, 3, 1, 1, 2, 1 into A dash. A dash will be 1 minus 2, 1, 2, 1, 3. Now multiply. First row, first column. First row, first column. 2 minus 6 plus 1. First row, second column. 4 plus 3 plus 3. So ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 1 minus 4 plus 1. First row second column 2 plus 2 plus 3. So if you simplify, you will have the answer. So 2 plus 1 3, 3 minus 6 is minus 3, 6 plus 4 is 10, minus 3 10 ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರ್ತದೆ. So 2 minus 4 is minus 2, 4 plus 3 is 7. Option B is the answer. Clear adari? Next one. If M is a 2 by 2 symmetric matrix with integer entries, then M is invertible if. So M inverse exist ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. M inverse exist. M inverse exist ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ್ರಿ? When determinant of M is not equal to 0. Means it should not be a singular matrix. Not be a singular matrix. ಅಂದ್ರೆ determinant value ಏನಾಗಬಾರ್ದು? 0 ಆಗಬಾರ್ದು. So options ಹೋದ್ರಿ theoretical ಅದ. First column of M is transpose of second row of M. Second row of M is transpose of first column of M. M is a diagonal matrix with non-zero entries in principal diagonal. Product of entries in principal diagonal of M is a product of entries in other diagonal. Is product of entries in the other diagonal. ಈಗ ನೀವು ಓದಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಎ ಬಿ ಡಿ ಇವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದ. ಎಂ ಈಸ್ ಎ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೇಳಿರಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ಅದರ್ ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಆರ್ 0, 2 by 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ವಿತ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಅದ. ಸೊ ಇದ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೇನಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಇದ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 0 ಇರಬಾರ್ದು, ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತೂ 100% ಅದ. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ನಮ್ KCET ಒಳಗೆ ಒಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರನು ಗೊತ್ತಿದ್ದದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ. Next one. If A and B are invertible matrices, then which of the following is not correct? ಯಾವ್ದು ರಾಂಗ್ ಅದ ಅನ್ನೋದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತಗೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾನೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ
adjoint of A divided by determinant of A ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಏನು ಉಳಿತದ್ರಿ? A inverse ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ A inverse. ಅಂದ್ರೆ ಇದು A ಏನದರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. B ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. Determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of A bracket inverse. So determinant of A bracket inverse. So ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಥರ್ಡ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ AB bracket inverse is equal to B inverse into A inverse. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ರಾಂಗ್ ಯಾವ್ದಾದಂಗ ಆಯ್ತು? D. So this is wrong or not correct. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಸೊ D is the answer. D is the answer. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಸೊ ಜನರಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ್ರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ A and B are square matrices of same order and B is a skew symmetric matrix, then A dash B into A. So A dash B into A or A into B into A dash ಅಂತಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. A ಮತ್ತು A dash ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅದಾವ, ನಡು ಯಾವ್ದದ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ B ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅದ ರೀ, ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅದ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if 2 1 3 2 into A is equal to 1 0 0 1, then A is ಅಂತಂತಾನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಗಲೇ ಮೇಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. RHS ಏನದ ರೀ? I ಅದ, ಇದು A ಅದ. ಸೊ ಏನ್ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ I ಸಿಗ್ತದೆ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದಂಗ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, 2 1 3 2 ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ A, ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ A ಅಂದಂಗೆ. ಯಾವುದು? 2 1 3 2. ಈಗ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ ತರದ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 1 3 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅದಾವ, ಅದೊಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ A ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ A ತಗೋತಾನೆ. ಚೆಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ A ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರದ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. 1 by determinant of A, 4 minus 3, 2 into 2 4, 4 minus 3 1 ಬರ್ತದೆ. Interchange principal diagonal elements 2 2, change the sign of secondary diagonal 1 3. So you will get 2 1 3 2 ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಗಿವನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಗಿವನ್ 2 1 3 2 ಅಂತ ಹೇಳದ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾದಂಗ ಆಯ್ತ್ರಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆದಂಗ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ A ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಂದು A ಇದಂತ ತಗೊಂಡ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡಿಡದ. A ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ 3 by 3 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A ಬರೆಯೋದು ಹಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ವಿಲ್ ಬಿ 2 into bracket 3 minus 0 minus 5 into bracket 0 plus 1. So you'll have 6 minus 5 that is equal to 1. So determinant 1 ಬರ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೇನ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಈಗ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ adjoint of A, adjoint of A for 3 by 3 matrix,
for 3 by 3 matrix. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಬರೀತಾನೆ 2 5 0 ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 5 ಸೇಮ್ ಹಂಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ 0 1 1 ಮತ್ತು 0 ಮತ್ತು 1 third -1 0 3 again -1 0. Now below this you repeat first two rows ಮತ್ತು first ಎರಡು ರೋ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು 2 5 0 2 5 ಆಮೇಲೆ 0 1 1 0 1. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸೊ ಇದು ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಬಿಡ್ರಿ. ನಾವು adjoint of A 1 into 3 minus 0 into 1. 3 minus 0 is 3. Next minus 1 minus 0. So minus 1 3 into 0 is 0. Minus 1 ಬರ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಕೆಳಗೆ ಬರೀರಿ -1. So you should write downwards. ಹಿಂಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಹೋಗೋದು, ಹಿಂಗ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರೋದು. ಥರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇದು 1 ಆಗ್ತದೆ, 0 ಆಮೇಲೆ ಇದು 1. ಸೊ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 3 -1 1 ಅಂತ ಇರಬೇಕು. 3 -1 1. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 0 into 0 -15. ಸೊ -15 ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ರಿ 3 into 2 6 -0 6 ಬರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ -5 -0 -5 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ -15 6 -5 ಇರ್ಬೇಕ. ಸೊ ಸಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಸಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ತಗೋತೇನೆ. ಥರ್ಡ್ ರೋ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿರಿ 5 -0 5 0 0 -2 ಇಲ್ಲಿ -2 ಬರ್ತದೆ. 2 -0 ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ 5 -2 2 ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತೂ 1 ಅದ ರೀ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ನಂದು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ದೆನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದಿಂದ ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ 3a plus 4b dash and 2b minus 3a dash other, you are required to find the value of b. So 3a plus 4b dash is equal to 7 minus 10 17 0 6 31. ಇದು equation 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೇನೆ. ಇದು 1. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು equation 1 if you observe it is matrix is 2/3. ಇದು 2/3 ಅದ. ಎರಡನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3/2 ಅದ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೋತಾನೆ 2b minus 3a dash ಡ್ಯಾಶ್ ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ -1 4 -5 then this is 18 0 -7. now here if you apply property, if property apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ this will be 2b dash minus ಇದು 3a dash ಅದ
3a dash dash. So ಇದು minus 3a ಆಗ್ತದೆ is equal to ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡೇನೆ minus 1 4 minus 5 18 0 minus 7 ಇದು ನಂದು equation 2. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಆ್ಯಡ್ 1 and 2 1 ಮತ್ತು 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 1 plus 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 plus 2 ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ 3 ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದು plus 3a minus 3a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 4 plus 2 this will be 6b dash is equal to, if I add 7 minus 1 6 minus 10 plus 4 minus 6 17 minus 512 0 plus 18 ಅಂದ್ರೆ 18 then 6 plus 0 ಅಂದ್ರೆ 6 31 ದಾಗ 7 ಹೋದ್ರ 31 ದಾಗ 7 ಹೋದ್ರ 24 ಈಗ 6 ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ you will get b dash then b ಬರೀರಿ. ಸೊ 6 ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ then you recognize b. So if I divide by 6 b dash will be equal to 1 minus 1 2 3 1 4. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ you will have the b. So direct ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ 1 minus 1 2 should be first column, 3 1 4 should be second column. So 3 1 4 ಅಂದ್ರೆ option A is the answer. Option A is the answer. Clear adari? Next one ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. If A is equal to 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದರ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ದೆನ್ a raised to 4 ಅಂತಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ a is equal to 0 1 1 0 2 by 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ 3 by 3 ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ಹಿಂಗಿತ್ತಂತ ತಿಳಿರಿ. ದೆನ್ a raised to odd number ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ a raised to odd number ಇತ್ತಂದ್ರೆ it will be equal to a raised to even number ಇತ್ತಂದ್ರೆ a raised to even number ಇತ್ತಂದ್ರೆ it will be equal to r. It will be equal to r. So direct ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. a raised to 4 ಅದರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ even number ಅದ, even ಇತ್ತಂದ್ರೆ answer is r. So b is the answer. Option b is the answer. Clear ಅದರಿ? So note down ಮಾಡಿಡ್ರಿ ಇದು ಹಿಂಟ್. So 2 ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ again you will be getting this one. So next if I take a is equal to 2 minus 2 minus 2 2, then a raised to n is equal to 2 raised to k into a where k is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ so where k is means you are required to find k. So ಮತ್ತೆ options check ಮಾಡೋಣ. First I will put n is equal to 1. n is equal to 1 given ಒಳಗೆ ತುಂಬಿದ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ a is equal to 2 raised to k into a. So ಅಂದ್ರೆ this implies that k equal to 0 ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 raised to 0 ಏನಾಗ್ತದೆ 1. So you will get a is equal to a ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. So ಈಗ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ if you put n equal to 1 you should get k is equal to 0. So k is equal to means now we will check the options. Check options. So now substitute n, you should get 0. If you put n equal to 1 you should get 0. So option A ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 raised to 1 minus 1 is 0. So 2 raised to 0 is 1. So this is not equal to 0. ಅಂದಮೇಲೆ ನಂದು A option ಆಗುದಿಲ್ಲ. B ಒಳಗೆ ತುಂಬಿದ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ n 1 ಅಂತ ತುಂಬಿರ 1 plus 1 2 ಆಗ್ತದೆ. Again this is not equal to 0. So B is not the answer.
ಸಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ 1 minus 1 is 0, so C may be the answer. ಡಿ ಒಳಗೆ 1 ತುಂಬಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ 2 1 minus 1 is equal to 0, so C or D is the answer. C ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ n is equal to 2 ತಗೋತೇನೆ, so put n is equal to 2. n is equal to 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ given ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, a square is equal to 2 raised to k into a ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. 2 raised to k into a. So first I will find a square. a square ಕಂಡುಹಿಡಿತೇನೆ. a square ಕಂಡುಹಿಡಿದಂದ್ರೆ 2 minus 2 minus 2 2 into 2 minus 2 minus 2 into 2. So a square ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ, so this is 4 plus 4 8 minus 4 minus 4 minus 8 minus 4 minus 4 minus 8, then 4 plus 4 8. So if I take 4 outside, it will be 2 minus 2 minus 2 2, means this is equal to 2 square into a. 2 square into a. 4 ಅಂದ್ರೆ 2 square ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನದರಿ, a ಅದ. So if you put n is equal to 2, you should get k is equal to 2. You should get k is equal to 2. So k 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ 2 ಅಂತ ತುಂಬಿದಂದ್ರೆ 2 minus 1 is equal to 1, so not equal to 2, so C ಆಗುದಿಲ್ಲ. C is not the answer. ಡಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿರ ನಂಗೆ ಬಂತು, ಡಿ ನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 ಅಂತ ತುಂಬಿರ 2 minus 1 ಇದು 2 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the answer. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂಗ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಒಳಗೆ ತುಂಬಿರ, ಎ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಒಳಗೆ ತುಂಬಿರ -3 -1 -4 ಆಗ್ತದೆ, 2 ಆಗುದಿಲ್ಲ. 1 + 3 4 ಆಗ್ತದೆ, 2 ಆಗುದಿಲ್ಲ. 3 + 1 4 ಆಗ್ತದೆ, 2 ಆಗುದಿಲ್ಲ. -1 + 3 2 ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೇನೆ, 1 ಒಳಗೆ ತುಂಬೇನೆ. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಎ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ is equal to a dash into a is equal to I. So option D is the answer. So option D ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, you are required to again find value of x and y. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ, 2 ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೇನೆ. 2 ಒಳಗೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 6 0 2x plus y 0 1 2 is equal to 5 6 1 8. So solve ಮಾಡ್ರಿ, you will get x and y. So add ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 plus y is equal to 5, therefore y is equal to 3. ಸೊ y 3 ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2x plus 2 is equal to 8, therefore 2x is equal to 6, x is equal to 3.
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 3 ಅಂತ ಎದ್ರಾಗದ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಒಳಗದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ if a is equal to 1 by pi sin inverse of pi x tan inverse of ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ b is equal to you are required to find a minus b ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ a minus b ಈಗ ಎರಡು ಥ್ರೋ ಕಾಮನ್ ಏನ್ ತೆಗಿಬೋದ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಏನದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ ಬರ್ತದ 1 by pi ಹೊರಗಿಡ್ತಾನೆ 1 by pi ಹೊರಗಿಡ್ತಾನೆ ಈಗ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ನಂದೇನ್ ಬಂತ 0 ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ 0 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ 1 by pi sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2 so ಇಲ್ಲಿ pi x ada so this value is pi by 2 0 0 similarly cot inverse plus tan inverse this is also pi by 2 so pi by 2 ಹೊರಗೆ ತೆಗಿರಿ ಕಾಮನ್ so 1 by pi into pi by 2 remains is 1 0 0 1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ so pi gets cancelled so options check ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಉಳಿತದೆ pi cancel ಆಗ್ತದೆ in terms of I ಇಟ್ಟಾನೆ so pi cancel ಆಗ್ತದೆ 1 by 2 so this is nothing but I so answer ನೋಡ್ರಿ option A is the answer option A is the answer next if A is a matrix of order m by n and B is a matrix such that A into B dash and B dash into A both are defined, then order of matrix B is. So, ಇದು direct ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ but you remember it as a hint. So, A he has given A the order ಏನದರಿ m by n ಅಂತ ಹೇಳದ order. You are required to find order of B the P by Q ಅಂತ ತೋತಾನೆ which you are required to find. A into B dash is defined ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ A into B dash you can find and even B dash into A you can find means ಎರಡು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ if I take A into B dash means this is m by n ಆಮೇಲೆ B dash ತಗೊಂಡ್ರೆ Q by P ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ when column of first matrix is equal to number of rows in second matrix so ಇವು ಎರಡು equal ಅಂದಂಗ so Q is equal to ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ n similarly B dash A is defined ಅಂತಾನೆ so B dash A ಅಂದ್ರೆ first Q by P ಬಂತು ಆಮೇಲೆ A ದ ಆರ್ಡರ್ m by n so ಇವೆರಡು ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾವ when P is equal to m means P is equal to m ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಂದು P by Q ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂದಾನೆ means order of B is equal to P by Q P ಅಂದ್ರೆ m Q ಅಂದ್ರೆ n so answer is option D so remember ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ A the order m by n ಅದ and if these both are defined then order of B will be again same m by n so ಇದು m by n ಇರ್ತದೆ ಇದು m by n ಇರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A is equal to cos 2 theta minus sin 2 theta sin 2 theta cos 2 theta A plus A dash I ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ you are required to find value of theta you are required to find value of theta so ಇಲ್ಲಿ A plus
ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಾನೆ ಎ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ, ಹಂಗ ಉಳ್ಕಿದ್ದು ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀರಿ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಬರದ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ 1 0 0 1. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದ. ಸೊ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಇಸ್ 2 cos 2 theta is equal to 1. Therefore, we will have cos 2 theta is equal to 1 by 2. So 1 by 2 ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ pi by 3. Therefore, theta is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ pi by 6. Option A is the answer. So same ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾನು ಬರಿತಾ ಕೂಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. Just to make you understand, I have written 2 steps. Next, if I take, if A is equal to, then A square minus 5A is equal to, he has asked. Again here most of the students will go on solving. Again here you should remember this hint, and 99% it is based on this. If A is a 2 by 2 matrix, A, B, C, D 2 by 2 ಇತ್ತಂತೇಳಿರಿ, then A square minus sum of principal diagonal A plus D into A plus determinant of A into I is always equal to O. Is always equal to O. So now if you apply this to this 2 by 2, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಲೇ ಬರೀತೇನೆ. Therefore A square minus sum of principal diagonal 3 plus 2 5A plus determinant 3 into 2 6 6 minus of minus plus 1 7I is equal to O. So A square minus 5A will be equal to minus 7I. So option daga D is the answer. Clear adari? So time save ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ A square 5A ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಾಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದದ A square ಅಂತ ಬಂದದ, ಆಗಡೆ ಹಿಂಟ್ ಹೇಳೇನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ A is equal to 0 1 1 0, ಈಗ ಇದು even ನಂಬರ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ 3 by 3 ಇತ್ತು, ಈಗ 2 by 2 ಬಂದದ. even ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ that will be equal to I. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ D is the answer. D is the answer. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. If A is 3 by 4 and B matrix is such that A dash B and B A dash are defined, then B is, ಇದೇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ 3 by 4, ದಟ್ ಈಸ್ B is the answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A is. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದರಿ, ಲೆಂದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Symmetric part means A plus A dash divided by 2. A plus A dash divided by 2. So symmetric part ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗದ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ದಾಗ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ A plus A dash by 2 ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ದೀಸ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ 1 8 7 ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ನೀವು A ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಪ್ಲಸ್ A ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ 1 2 4 ಹಿಂಗ್ ನೀವು ಬರದ್ರಿ. ಸೊ ಈ 1 ಮತ್ತು 1 ಆಡ್ ಮಾಡ್ರೆ 2 ಮತ್ತು 2 ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 1. ಸೇಮ್ ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 8 ಬಂದಿರ್ತದ, 8 plus 8 16 16 by 2 ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಬರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 7 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ನಂಗೆ 1 8 7 ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ A ಆಗುದಿಲ್ಲ, C ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 8 7 ಅದ. ಸೆಕೆಂಡ್ B ಉಳಿತು, D ಉಳಿತು.
Now the matrix should be symmetric. Now see both B and D, which is symmetric matrix. B ಮತ್ತು D observe ಮಾಡ್ರಿ symmetric ಯಾವ್ದದ? For symmetric these two terms should be same. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ B ಆಗುದಿಲ್ಲ. So ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡ್ರಿ 4 4. Here there is 3, here 3. Then remaining is 0 0. So answer D. Option D is the answer. Clear adare? Without solving. Last one. The inverse of matrix A is ante ಕೇಳೋಣ. So again you remember this hint. Now if it is a diagonal matrix, ಹೀಗಿದೆ 2 3 4 principal diagonal ಅಷ್ಟ ಅದಾವ. Diagonal matrix ಇತ್ತಂದ್ರೆ directly you can write A inverse. A inverse will be reciprocal of those term ಉಳ್ಕಿದ 0. 1 by 3 0 0 0 1 by 4 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ A inverse. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 4 ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಒಳಗ ನಂದು ಏನದ ರೀ 1 by 2 1 by 3 1 by 4 ಹಿಂಗದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ PYQs ಫ್ರಮ್ matrices. Again next topic we'll be seeing in another video. So again I request you students, if you feel it is helpful, please share with all your friends and ask them to subscribe my channel.